Hey there, Assalamu alaikum. This is Rumana Pro, senior teacher of Sisti Central School and College. How is everything going? I'm great, Alhamdulillah. Dear learners, hope all of you are pretty good. I think so. Okay, dear learners, today we will learn Unit 4, Lesson 4, and the topic is Fixed Price Shop. Fixed price shop means সঠিক মূল্যের দোকান অর্থাৎ এক দরের দোকান। Before going to learn the lesson, I want to ask you some question from previous lesson. Are you ready, guys? I think you are ready. Who is Shahana Huda? Right answer. Shahana Huda is a teacher. What's the name of Shahana's husband? Right. Thank you for your answer. The name of Shahana's husband is Jamil Huda. Okay, dear learners, now we will start our lesson. At first, I am going to deal with the keyword. As you know, dear learners, keywords are very important to read a passage or a dialogue or anything else. So, let's get going to read it. Stationery, লেখার বস্তু বা জিনিস। বার্গেন, দর ঠিক করা। হ্যাগল, দর কষাকষি করা, অর্থাৎ এখানেও দরদাম ঠিক করা। These two are similar words. Offer, প্রস্তাব করা। Agree on, একমত হওয়া, সম্মত হওয়া বা রাজি হওয়া। Okay, dear learners, now we will read the passage. Here is a dialogue, dear learners. So, before going to start, I want to ask you a question. What can you see in the picture? Right answer. Here is a picture of a shop. The picture is about stationery shop. Who are there? There are students. Isn't it? Thank you. Okay, let's read the dialogue. Here, before going to the dialogue, we can see 3 questions. Let's read the question and know the answer. What kind of thing do you find in the shop? অর্থাৎ তুমি দোকানের মধ্যে কি কি দেখতে পাচ্ছ? So dear learners, from the picture of the shop, you can easily see the stationery items. That means তোমাদের লেখাপড়ার জিনিসপত্র। There are some paper, pencil, oil, food items, uniforms, etc. Many essential things. What are the students doing? শিক্ষার্থীরা কি করছে? They are looking for their necessary thing. তারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে। Who are the shopkeeper? এখানে দোকানদার কে? Very interesting matter, there is no shopkeeper. এখানে কোনো দোকানদারই নেই। It's very interesting, isn't it? So, how will the customer buy? Let's read it, so it will be clear to you. Dear learners, now we are starting to read the conversation. Here you can see the conversation is among Shahana, Hridoy and Shajia. Shahana
Hriday and Shazia. Shahana is the teacher, as you know, and Hriday and Shazia are two students. So dear learners, we are starting to read. At first, Shahana is talking. Shahana, you can buy any stationery items here. তোমরা এখানে লেখাপড়ার প্রয়োজনীয় যে কোনো জিনিস কিনতে পারো, লাইক পেন্স, কলম, পেন্সিল, নোটবুকস, খাতা, কালার্ড পেপার, রঙিন কাগজ, ইনফ্যাক্ট বস্তুতপক্ষে এভরিথিং ইউ নিড, সব কিছুই যা যা তোমার প্রয়োজন, ফর রাইটিং অ্যান্ড ড্রয়িং, অর্থাৎ লেখার জন্য এবং অঙ্কন করার জন্য তোমার যা যা প্রয়োজন সব কিছুই এখানে আছে। You can also buy some food items like biscuit, buns, bananas, bottles of mineral waters and some other necessary thing. তুমি এখান থেকে আরও কিছু খাবারের জিনিস কিনতে পারো, যেমন বিস্কুট, আরও রয়েছে কি পাউরুটি, বানানা কলা, bottles of mineral water খনিজ পানির বোতল, and some other necessary things এবং আরও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। You can also buy your school uniform and other clothes এবং তুমি এখান থেকে তোমার বিদ্যালয়ের পোশাক এবং অন্যান্য পোশাকও কিনতে পারো। There are a number of benefits of this shop. এই দোকানের অনেকগুলো সুবিধা রয়েছে, অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বার্গেন, তোমাকে এখানে জিনিস কিনতে আসলে বার্গেন, হোয়াটস দ্য মিনিং অফ বার্গেন? দর ঠিক করা। সো ডিয়ার লার্নার্স, ইউ ক্যান সি keywords are very important to read a dialogue or a passage or anything else. So you have to capture the keyword. তাহলে কি হলো? You don't have to bargain or haggle with the shopkeeper over the prices of anything. তার মানে তোমাকে কোনো জিনিস কিনতে হলে কিন্তু আর দোকানদারের সাথে কোনো জিনিস নিয়ে দরদাম করতে হচ্ছে না। That is very interesting and beneficial to us. Okay, Hriday. Now Hriday is talking. What is bargain or haggle, teacher? এখন হৃদয়ের মনে একটা প্রশ্ন এসেছে, শিক্ষক এই দরদাম করাটা কি, এটা কি জিনিস আসলে? Shahana, suppose you want to buy a shirt or a dress in a shop in the market. মনে করো তুমি একটা বাজারে গিয়ে একটি দোকান থেকে তোমার একটি শার্ট অথবা তোমার একটি পোশাক কিনতে চাও। ইউ আস্ক, তুমি জিজ্ঞেস করো, হাউ মাচ ইজ দিস? এটার দাম কত, এটার মূল্য কত? দ্য শপকিপার সেজ 300 টাকা। তখন দোকানদার বলে 300 টাকা। বাট ইন ম্যানি কেসেস, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক কারণে দিস প্রাইস ইজ মোর দ্যান দ্য রিয়েল প্রাইস। এমন হয়ে যায় না যে যেই মূল্য একটা জিনিসের হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্য একজন দোকানদার চেয়ে বসে আমাদের কাছে? এরকমটাও হয়। সো ইউ অফার 200 টাকা আর ইভেন লেস। তখন তুমি কি করো? তাকে তুমি প্রস্তাব করো। অফার মানে কি? প্রস্তাব করো, অ্যাজ ইউ ক্যান সি। তখন তুমি তাকে কি করো? প্রস্তাব করো। কিসের জন্য? যে মূল্যটা কমিয়ে দেওয়ার জন্য, অথবা তুমি তাকে বলো যে আমি 200 টাকায় কিনতে চাই। দ্য শপকিপার সেজ, তখন দোকানদার বলে, নো আই কান্ট সেল ইট ফর 200 টাকা, আমি 200 টাকায় এটা বিক্রি করতে পারি না। দেন ইউ অফার 225 টাকা অ্যান্ড হি মে স্টিল সে, নো ইট উইল বি আ লস ফর মি। তখন তুমি তাকে প্রস্তাব দাও যে ঠিক আছে, তাহলে আপনি 225 টাকায় সেল করে দিন, বিক্রি করে দিন। তখন সে বলতে পারে, নো, না, আমি আমার ক্ষতি করতে পারি না, অর্থাৎ এই দামে বিক্রি করে
আমি ক্ষতি করতে পারবো না। This process of asking for and offering more and less money is called bargaining or haggling. এই যে পদ্ধতিটা, যেই পদ্ধতিতে তুমি জিজ্ঞাসাবাদ করছো, তাকে অফার করছো, প্রস্তাব দিচ্ছ মূল্যটা কমিয়ে দেওয়ার জন্য, অথবা সে তোমাকে বলছে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য, এটাই হচ্ছে দরদাম করা। It goes on until you both buyer and seller agree on a price. এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে কতক্ষণ পর্যন্ত? যতক্ষণ পর্যন্ত একজন ক্রেতা অথবা একজন বিক্রেতা কি করে? সম্মত না হয়, একটা মূল্যে সম্মত না হয়। সে 250 টাকা ইন দিস কেস, তখন হয়তো তোমরা দুজনেই বলে বসো ঠিক আছে 250 টাকা। দিস প্রাইস ইজ অ্যাকসেপ্টেবল টু বোথ অফ ইউ। এই মূল্যটা তোমার কাছে এবং তোমার দোকানদার উভয়ের কাছেই গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ তোমরা দরদাম করে একটা ফিক্সড প্রাইসে চলে আসছো, একটা নির্ধারিত মূল্যে, একটা একক মূল্যে চলে আসছো। দ্যাট ইজ ফিক্সড প্রাইস। নাও Shazia is talking. If there is no bargaining, যদি কোনো দরদাম করাই না থাকে, how are we going to buy things? তাহলে আমরা কিভাবে জিনিসপত্র কিনতে পারি? শাহানা, you don't need to bargain. তোমার দরদাম করার কোনো দরকার নেই। It will be a fixed price shop. আর এটাই হচ্ছে নির্ধারিত মূল্যের একটা দোকান। Isn't it very interesting, dear learners? তোমাকে কোনো জিনিসপত্রের দরদাম না করেই নির্ধারিত একটা মূল্যে, অর্থাৎ যেই মূল্যটা তোমার জন্য উপযুক্ত এবং অবশ্যই দোকানদারের জন্য উপযুক্ত, এই দুটো মিলিয়েই তুমি একটা জিনিস কিনে ফেলছো এবং দোকানদার একটা জিনিস বিক্রি করে ফেলছে। খুবই চমৎকার একটা আইডিয়া, আই থিঙ্ক সো। Okay, if you have any problem in this conversation, thank you. If you have any problem, you can remember me, dear learner. Now we are going to deal with the question related with this conversation. First question, do you go shopping? তুমি কি কেনাকাটা করতে যাও? একটা জিনিস খেয়াল করো ডিয়ার লার্নার্স, এখানে ডু ইউ গো শপিং কোশ্চেন যখন ডু দিয়ে করা হচ্ছে আর অ্যানি অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে করা হচ্ছে, তখন কিন্তু তোমার অ্যান্সারটা হবে ইয়েস অর নো দিয়ে। আর যদি ডাব্লিউএস কোশ্চেন দিয়ে করা হয়, তখন তোমার অ্যান্সারটা হবে ফুল ফর্মে, অর্থাৎ তোমাকে সব কিছু ডিটেলসে বলতে হবে। ডু ইউ গো শপিং? তুমি কি কেনাকাটা করতে যাও? তুমি যদি যাও দেন ইউ হ্যাভ টু সে ইয়েস, আর তুমি যদি না যাও তাহলে তোমাকে বলতে হবে নো। হোয়ার ইজ দ্য শপ? দোকান কোথায়? সেই দোকান কোথায় যেখানে তুমি কেনাকাটা করো? তুমি খুব সহজেই বলতে পারো দ্য শপ ইজ অ্যাট দ্য নিউ মার্কেট। হোয়াট ডু ইউ ইউজুয়ালি বাই? তুমি সাধারণত কি কি কিনে থাকো? তোমার যা যা প্রয়োজন তুমি কিন্তু তাই কিনে থাকো। সাপোজ ইউ আর এ স্টুডেন্ট, সো হোয়াট ইজ ইউর নিড? At first you have to buy some things which are related to your study. So you can easily say, I can buy some necessary things just like paper, pen, color paper, etc. Do you bargain? Why do you do that? তুমি কি দরদাম করো? কেন তুমি এটা করো? Yes, I do, because I don't want to make any loss. কারণ আমি কোনো ক্ষতি করতে চাই না। আমি সবসময় একটা জিনিস কিনে জিতে আসতে চাই। Do you know about a fixed price shop? তুমি কি কোনো নির্ধারিত মূল্যের দোকান চেনো? Where is it? এটা কোথায়? তুমি যদি চিনে থাকো তাহলে তুমি বলবে yes, I know,
Where is it? It is at the new market. What does it sell? এটা কি বিক্রি করে? তুমি খুব সহজেই বলতে পারো তোমার যেসব জিনিস প্রয়োজন এগুলো সেখানেই তুমি পেয়ে থাকো। অর্থাৎ এই যে তুমি পিকচারে দেখলে কি রয়েছে দোকানে, তুমি এটাই বলে দিতে পারো। So there are many necessary things which are related to your study. That's are books, notebooks, papers, pencil, color paper, etc. or anything else may be there. Okay, dear learners, I think the passage, the conversation is very easy for you. You can easily read it. So, dear learners, I am giving you SW, and the SW is from page number 33, and here are some questions. 4 questions I have already discussed. That's are your SW. So you have to write the answers only and have to post my ID. অর্থাৎ তোমরা আমার আইডিতে পাঠিয়ে দিবে। SW is from page 33. Questions and answers. Questions and answers. That's your SW, dear learners. So you have to note it. Alright guys, it is time to head out. It was great connecting with all of you. Next day we will be with another lesson. Till then, goodbye and assalamu alaikum. Have a nice day.